Good morning. Good morning, Morning. ma'am. Morning, Good ma'am. morning, ma'am. Morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good morning, ma'am. Morning. Good morning. Good morning, ma'am. Yeah, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Morning. Okay, good morning to all. We can start. ആരാ prayer ready ആയിട്ടുള്ളത്? കമ്മിറ്റി ഒക്കെ ഫോം ചെയ്തോ? കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ? ഞാനാണ്. Yes, please. നന്മരൂപിയായ ദൈവമേ നിനക്കു വന്ദനം. സ്നേഹരൂപിയായ ദൈവമേ നിനക്കു വന്ദനം. നന്മരൂപിയായ ദൈവമേ നിനക്കു വന്ദനം. സ്നേഹരൂപിയായ ദൈവമേ നിനക്കു വന്ദനം. ബുദ്ധിയും വിശുദ്ധിയും സ്വഭാവശുദ്ധിയും ഭവ സത്യമെന്ന ദൈവമേ കരാതിനീതി. ബുദ്ധിയും വിശുദ്ധിയും സ്വഭാവശുദ്ധിയും ഭവ സത്യമെന്നിതായി സ്വഭാവനിധി. നന്മരൂപിയായ ദൈവമേ നിനക്കു വന്ദനം. സ്നേഹരൂപിയായ ദൈവമേ നിനക്കു വന്ദനം. താങ്ക് യു മച്ച്. Okay. What next? So for today, signing. Start of the day, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, all. Myself, Amrita. Today, I would like to say an inspiring quote by the missile man of India, the great APJ Abdul Kalam. Don't take rest after your first victory, because if you fail in second, more lips are waiting to say that your first victory was just luck. ആദ്യ വിജയത്തിന് ശേഷം വിശ്രമിക്കരുത്, കാരണം രണ്ടാമത്തതിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ആദ്യ വിജയം ഭാഗ്യം മാത്രമാണെന്ന് പറയാൻ കൂടുതൽ ചുണ്ടുകൾ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, കീപ് വർക്കിംഗ് ഹാർഡ്. താങ്ക് യു ഓൾ. മാം, സൈനിങ് ഞാനാണ് സുരമ്യ. മാം, ചെറിയൊരു ഡ്രാമ ചെയ്യാനായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും തെറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ അത്ര പ്രിപ്പയർ അല്ല. Very good. Start ചെയ്തോ. Good morning, Disha ma'am. Good morning, friends. I am Surya Snair from Kottayam district. I am signing to Disha ma'am class. Welcome, Disha ma'am. Today I am performing in a classroom. We are ready to participate in the drama. Yes. Yes. Okay, just participating you on the drama is very useful to me. You are all children. I teacher. Let's start. Okay, let's start. Good morning, children. Good morning, ma'am. Clap your hands. Clap your hands. Okay, we are going to learn to alphabet. This letter is A. This letter is A. A for an apple. A for an apple. A for an ant. A for an ant. A for apple. An apple. A for an ant. Next letter is letter B. Letter B. B for boy and B for banana. B for boy and B for banana. And next letter is C. C for cat. C for cat. And C for car. Thus letter is C and C for cat, C for car.
Then letter is D. Letter is D. D for dog. D for dog. D for dots. D for dots. D for cat. D for dots. Then next letter is E. Letter is E. E for an elephant. E for an elephant. E for egg. E for egg. E. Letter is E. E for an elephant. E for egg. Next letter is small action song. A for apple, A for an, B for boy, B for banana, B, 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 B. C for cat, C for car, car. D for dog, D for dot, da da da, da da da. E for elephant, E for egg, A. Our next lesson will be about numbers. This number is 1. This number is 1. And this number is 2. This number is 2. This number is 3. This number is 3. And this number is 4. This number is 4. This number is 5. This number is 5. Then this number is 6. This number is 6. Then this number is 7. This number is 7. Then this number is 8. This number is 8. This number is 9. This number is 9. Then this number is 10. This number is 10. Okay? How to teach Little Learn a Number song. Now let's start. 1 little, 2 little, 3 little numbers, 4 little, 5 little, 6 little numbers, 7 little, 8 little, 9 little numbers, 10 little numbers. One more time. 1 little, 2 little, 3 little numbers, 4 little, 5 little, 6 little numbers, 7 little, 8 little, 9 little numbers, 10 little numbers. Very good, children. Thank you, Disha ma'am. Thank you. വെരി നൈസ്. ക്ലാസ്സിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ Thank you. വൈബേ മാറിപ്പോയി. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു ശ്രേയ. Thank you, ma'am. സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ഷൻസ് ആണ് കൂടുതലും വേണ്ടത്. തോട്ട് ഒന്നുമല്ല സൈൻ ഇനിൽ വേണ്ടത്. നമ്മളെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുക, വിഷ് ചെയ്യുക, ബൈ പറയുക, സൈൻ ഔട്ട് സമയത്ത് ബൈ പറയുക. ബട്ട് അതിനൊരു റിതം വേണം. ഇതിപ്പോ അത് നമ്മുടെ നമ്പേഴ്സും ആൽഫബറ്റ്സും പഠിപ്പിച്ച് തുടങ്ങി അല്ലേ? വെരി നൈസ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണല്ലേ? നമുക്ക് Ma'am, can I do one more action song? Yeah, sure, please. Okay, ma'am. Can you see me, ma'am? No, I can't see you. No. Meghna, we are all not able to see you. But I can see now. Now, ma'am? No. Maybe some network issue there. No, ma'am, I have Wi-Fi. Yeah, okay. Then what's the problem?
Now it's okay, ma'am. No, But I can see, no, ma'am. you can see Video we cannot see. right? Meghna, you can see that your video is on. That you are telling? Now it's okay. Now it's okay. Okay. Hi everyone, I'm Meghna. Today I'm going to play action song about our 5 senses. Okay, are you enjoyed the first action song? Actually, I'm going to sing next time to enjoy this. Okay, let's start. Yeah. Okay, let's start. Yes. Okay. We have 5 senses. We have 5 senses. Do you know? Do you know? Taste, smell, sight, and hear and touch. Do you know? I can taste with my tongue. I can taste with my tongue. The emmy chocolate. The emmy chocolate. I can smell with my nose. With my nose. With my nose. I can smell with my nose. The lovely red rose, the lovely red rose. I can see with my eyes, with my eyes. I can see with my eyes the rainbow in the sky, the rainbow in the sky. I can hear with my ears, I can hear with my ears the chirping of the birds, the chirping of the birds. I can feel with my hands, I can feel with my hands, I can feel with my hands the silky white sand, the silky white sands. These are the 5 senses, these are the 5 senses that you must know, that you must know. Okay, thank you, ma'am. Very nice. Very good. So, മാം ഞാൻ ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ടെക്നിക്ക് ഒരു ഫ്ലഷ് കാർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. okay. കാണിക്കൂ റോഷ്നി. അതെ മാം, കാണുന്നുണ്ടോ? കാണാം. അതെ, കാണുന്നുണ്ടോന്നില്ല. ഉണ്ട്. ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ടെക്നിക്സ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. വരച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓരോരോ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? കുറച്ച് ക്ലാസ്സും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ എല്ലാരും ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഇരിക്കുമല്ലേ, അപ്പൊ പറയാം. നമുക്ക് മോണ്ടിസോറി മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മുടെ മോഡ്യൂൾ 3 പ്രാക്ടിക്കൽ ഏരിയ ആണ്. മീൻസ് പ്രാക്ടിക്കൽസ് ആണ് മോഡ്യൂൾ 3 കംപ്ലീറ്റ്. പല ആക്ടിവിറ്റീസും ഡെമോൺസ്ട്രേഷനും ആണ്. അപ്പൊ അതില് മറിയ മോണ്ടിസോറി കുറെ മെറ്റീരിയൽസ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഒന്നും നമുക്ക് വാങ്ങാനോ ഉണ്ടാക്കാനോ പറ്റില്ല, കാരണം കോസ്റ്റ്ലി ആണ്. കാരണം അവര് വളരെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് കൊണ്ടാണ്, അതായത് വുഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വുഡൻ പീസസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നല്ല റേറ്റ് അല്ലേ. പക്ഷെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട്. അതില് രണ്ടെണ്ണാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് വേർഡ് റീഡിങ് കാർഡ്സ്. വേർഡ് റീഡിങ് കാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ്, കുട്ടികൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ കാർഡ്ബോർഡ് പീസസിൽ prayer, books, father, mother, teacher, school, flower, അങ്ങനെ അവർക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെറുതായിട്ടല്ല, ഈ ഒരു സൈസ് പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഒരു സൈസിൽ ചെയ്യണം. ഇത് വേർഡ് റീഡിങ് കാർഡ്സ്. പിന്നെയുള്ളത് പിക്ചർ റീഡിങ് കാർഡ്സ്. അവർക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള പിക്ചർ, അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പിക്ചർ വെച്ചിട്ടുള്ള പിക്ചർ റീഡിങ് കാർഡ്സ് ചെയ്യണം. റോസ്, ഡോൾഫിൻ,
അങ്ങനത്തെ കുറെയൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ, പക്ഷെ ഒരു മിനിമം 5 കാർഡ്സ് എങ്കിലും എല്ലാവരും ചെയ്തിരിക്കണം. Okay, ma'am. ക്ലിയർ ആയോ? നമുക്ക് വേർഡ് റീഡിങ് കാർഡ്സ് ഉണ്ട്, വേർഡ് മാത്രം. അപ്പൊ ചിലർ എന്നോട് ചോദിച്ചു, മാം വേർഡ് മാത്രം ചെയ്യാതെ അതിന്റെ ബാക്കിൽ അതിന്റെ പിക്ചർ വെച്ചോട്ടെ, അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് അതും കൂടെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ. അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. കാരണം വേർഡ് റീഡിങ് കാർഡ്സ് നമുക്ക് വേർഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പിന്നെ ബാക്ക് സൈഡ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയല്ലേ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ബാക്കിൽ അതിന്റെ പിക്ചർ ഒട്ടിക്കുക. അപ്പൊ കുട്ടി നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ ബുക്സ് ഒന്ന് നോക്കുമ്പോ കുട്ടിക്ക് ബുക്സ് ഒന്ന് കാണണം, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലവർ പറയുമ്പോ ഫ്ലവർ ഒന്ന് കാണിക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്ക് സൈഡ് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവോ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പിക്ചർ റീഡിങ് കാർഡ്സിൽ പിക്ചറും ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതിന്റെ സെയിം സൈഡിൽ തന്നെ പിക്ചറും, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിട്ട് ചെയ്യാട്ടോ. ഞാനിപ്പോ ചെയ്തത് ഇത്തിരി ചെറുതായി പോയി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം വലിയ ലെറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും അവർ ആദ്യം റീഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവർക്ക് എളുപ്പം. ചെറിയ ലെറ്റേഴ്സിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വലിയ ലെറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് എളുപ്പം വരുന്നത്. ഇത് രണ്ടും ചെയ്യാലോ. നമ്മൾ ഓരോ അങ്ങനെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇത് വരച്ചാലും മതിയോ മാം, അത് ഒട്ടിക്കണോന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടോ? വരച്ചാലും മതി, വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നവര് വരയ്ക്കും, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. മാം ആ കാർഡ് എന്ത് കാർഡാ മാം? ഇത് ഈ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ വാങ്ങുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ കവർ ആയിട്ട് കിട്ടില്ലേ, അതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തത്. അത് ശരിക്കും കിട്ടിയത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, പണ്ടും നമ്മള് പ്രൊജക്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സെമിനാർ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോ ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് ഇല്ലേ, OHP ഷീറ്റ്, അത് വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഇമേജ് അങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതൊന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് പെൻ ഡ്രൈവിലൊക്കെ ആക്കി ചെയ്യാലോ. അപ്പൊ അത് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു വലിയൊരു ബോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു കവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇച്ചിരി കട്ടിയുള്ളതാ. അത് എടുത്തിട്ട് ഈ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ മുകളില് നല്ല കളറുള്ള ചാർട്ട് പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചിട്ട് അതിൽ എഴുതിയാലും മതി. ചാർട്ട് പേപ്പർ മാർക്കർ കൊണ്ട് എഴുതുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പിന്നെ പിക്ചർ അങ്ങ് ഒട്ടിച്ചു. കുറച്ചുകൂടെ കളർഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. എന്റെ ഇത്തിരി ഡള്ളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, കുറച്ചുകൂടെ കളർഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഇച്ചിരി വലുതൊക്കെ കിട്ടുവാണെങ്കിലൊക്കെ നല്ലതായിരിക്കും. കുറച്ചുകൂടെ വലുപ്പമാക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല. പിക്ചർ റീഡിങ് കാർഡ്സും വേർഡ് റീഡിങ് കാർഡ്സും നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. കാരണം ഇതൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ പറയുമ്പോൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് പോവുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിന്റെ വൈവ നടക്കുക, ശരിക്കും അവര് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവർക്കും ഇതുപോലെ ആദ്യം കൊടുത്തതാണ്, പലരും പലതും ചെയ്തിട്ടില്ല. വൈവ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ വർക്ക് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിരിക്കണം. നമ്മുടെ സൈഡിൽ തന്നെ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്ത ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണം. റെക്കോർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റെക്കോർഡ്, അസൈൻമെന്റ്സ്, റിപ്പോർട്ട് എല്ലാം ഉണ്ടാകണം. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വെരിഫൈ ചെയ്യുവാണ്. ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അതൊക്കെ വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർക്ക് മാർക്ക് ഇടുന്നത്, പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷന്റെ മാർക്ക് ഇടുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ നല്ലപോലെ ഓടേണ്ടി വരും. അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുണ്ട്. കുറെ കുട്ടികൾ വല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നു. പിന്നെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ഒന്ന് ഓടിച്ചാണെങ്കിലും ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ വരാൻ പറ്റാത്തവർ കാണുക. കാരണം ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ലാന്ന് ചിലരോടൊക്കെ വൈവ ചോദിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി. അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നവരെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യുക, ഇന്ന് എന്തായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ചിലർക്ക് ചിലപ്പം എന്നാ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സും കൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും. പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ബ്രീഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പൊ പിന്നെ ഇന്ന് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കണ്ടില്ലെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഇല്ല. അങ്ങനെ അവർക്ക് അവരുടെ ടൈം സേവ് ചെയ്യാലോ. ബട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ഫോർ ദം. നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ദേ ഷുഡ് ബി കമ്മിറ്റഡ് ടുവേഴ്സ് അസ് അല്ലെ. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സമയം എടുത്ത് ബ്രീഫ് ചെയ്യുവാണ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ. ബ്രീഫ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരോടും ഇങ്ങനെ ഈ ആക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ. കാരണം ഈ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾ അപ്പൊ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. Ma'am, in pictures card, we can include everything, ma'am, like domestic animals, wild animals, and flowers and everything. Yes, you can include everything. Like I just told like only minimum 5 numbers. I am not telling like to collect more. I am not telling like that, but you can collect more because it will help you when you people go to teaching practice. Teaching practice പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുപോകാം. കൈ വീശി ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോൾ ചില സ്കൂളിലുള്ളവർ ചോദിക്കും, ഇങ്ങനെയാണ് കൊച്ചുകുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് വിഷ്വൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ആണല്ലോ, അവർക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെ കാണണം. ഇപ്പം സുരമ്യ ആണെങ്കിലും മേഘനയാണെങ്കിലും ആ ഒരു ആക്ഷൻ സോങ്ങിലൂടെ നമ്മളെ ശരിക്കും വിഷ്വൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അവരുടെ ആ ഒരു ബോഡിയുടെ റിതവും വിഷ്വൽ ഇമ്പാക്റ്റും കൂടെ വന്നപ്പോഴേക്കും നമ്മളെല്ലാരും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. നമ്മൾ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോയില്ല. അപ്പൊ കുട്ടികൾ അത് തന്നെയാണ്, അവരുടെ അറ്റൻഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ അവരുടെ രീതിയിൽ ചെയ്യണം. വൈവയ്ക്ക് ഞാനൊരു ആക്ഷൻ സോങ് ചോദിച്ചു ഒരു കുട്ടിയുടെ അടുത്ത്, എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും ആ കുട്ടി ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു.
നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഷൈനസ് പോകാനാണ് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്. എല്ലാവരോടും വന്ന് ഒരു താളാത്മകമായിട്ട് റിഥമിക് ആയിട്ട് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. ബട്ട് ആ കുട്ടി ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തതേ ഇല്ല. മീൻസ് വൈവയാണ്. വൈവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്ന എല്ലാം ചെയ്യണമല്ലോ. പിന്നെ അതുമല്ല, എവിടെയെങ്കിലും ടീച്ചറായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ അവരിത് ചോദിക്കും. കൊച്ചു കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനില്ല, അവർക്ക് ജനറൽ നോളജും കറണ്ട് അഫയേഴ്സും ഒന്നും ടീച്ചറിന്റെ അറിയില്ല. അവരെങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോഴും എനിക്ക് ആക്ഷൻസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടി അവിടെ തീരും. കുറെ പറഞ്ഞിട്ടും ആ കുട്ടി ചെയ്തില്ല. സോ ഹൗ വി ക്യാൻ ഗീവ് ഹർ മാർക്സ്? മാർക്കിന്റെ അല്ല. അപ്പൊ നാളെ ചെന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടുത്ത് എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യും? മാർക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ്. ചില സ്കൂളുകാർ അതേ നോക്കുള്ളൂ, പക്ഷെ ചിലര് നോക്കില്ല, നമ്മളുടെ പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും നോക്കുന്നത്. സോ വർക്കുകൾ ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെയായിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്, കുറേശ്ശെയായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ മിനിമം 5 പറഞ്ഞുള്ളൂ. മേഘന പറഞ്ഞതുപോലെ യു ക്യാൻ ആഡ് മോർ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡ് റൈറ്റിംഗിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നില്ലേ? No, ma'am. ഇല്ല Just told that. മേഘന ഇപ്പൊ ആ ഡൊമസ്റ്റിക് അനിമൽസിന്റെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോന്നും ഇപ്പം ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയല്ലോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കുകൾ അറിയാവുന്നതൊക്കെ ചെയ്തു വെക്കുക. ലൈക്ക് ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് വേസ്റ്റ്, നമ്മൾ ഫ്ലവർ വേസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ല. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം അറിയാമോ അതെല്ലാം ചെയ്തോളൂ. അധികം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ നമ്മളുടെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട്, പിന്നെ ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസിന് മുമ്പ് കുട്ടികളെ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാം, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യിക്കാം. പേപ്പർ ക്രാഫ്റ്റ് അറിയാവുന്നവർക്ക് അത് ചെയ്യിക്കാം, ഒറിഗാമി അറിയാവുന്നവർക്ക് അത് ചെയ്യിക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ബാച്ചില് നല്ലതുപോലെ ഇതുപോലെ ആർട്ട് ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കുകൾ അറിയാവുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ക്ലാസ് ലീഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം തരാം, പഠിപ്പിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം. അതിപ്പോ ഫാബ്രിക് പെയിന്റിങ് ആണെങ്കിൽ അത്, അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഡൈയിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം അതായിരിക്കും. ബ്രഷ് കൊടുക്കുന്നതിലും നല്ലത് അവരുടെ കൊച്ചു വിരലിൽ ഇതുപോലെ ലേഡീസ് ഫിംഗർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ പെയിന്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യില്ലേ, ഫാബ്രിക്കിൽ ചെയ്യില്ല, അതൊക്കെ ചെയ്യിക്കാം. പേപ്പറിൽ വേണമെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാം. ഫിംഗർ പെയിന്റിങ് വിരൽ വെച്ചിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് പെയിന്റ് ചെയ്യിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ബാച്ചിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ ദിവസം ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ആയിട്ട് വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കണം. ഒരു ഫുൾ 1 hour നമുക്ക് അങ്ങനെ സെഷൻ വെക്കാം. ശരിക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സെഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ യോഗ അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, നല്ലപോലെ യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവര്, യോഗ മാസ്റ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡേ അങ്ങനെ യോഗ ലീഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഒരു സെഷനും വെക്കാം. അതൊക്കെ ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തോളൂ. നമുക്കൊരു ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് സെഷൻ വേണം, ഒരു യോഗ സെഷൻ വേണം. യോഗ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി. ചിലര് നമ്മുടെ ഒരു ബാച്ചിലെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ജിം നടത്തുന്ന ഹെൽത്ത് ക്ലബ്ബ്, അതിന്റെ ട്രെയിനറാണ്. അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഒരു ദിവസം ഒരു 20 minutes അത് ചില വാമപ്പ് എക്സസൈസുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇത് വയറ് കുറയാനും പിന്നെ എല്ലാം. പക്ഷെ ഭക്ഷണവും കൂടെ അതിന്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഡയറ്റും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ബട്ട് നമുക്ക് ഏജ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ല വാമപ്പ് എക്സസൈസുകളായിരുന്നു. സോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് പ്രീവിയസ്ലി ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ക്ലാസ് അങ്ങനെ എടുക്കാം. ഓക്കെ. ഇനി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് എഴുതാനായിട്ട് നിങ്ങളപ്പോ റെഡിയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും. സോ ഞാൻ ആ റെക്കോർഡിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ തുടങ്ങാലോ. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും 5 റെക്കോർഡ്സ് ആണ് വേണ്ടത്. 5 റെക്കോർഡിലെ 4 റെക്കോർഡിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാനിപ്പോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിലുണ്ട്. 5ാമത്തെ റെക്കോർഡ് നമ്മുടെ 3ാമത്തെ മോഡ്യൂൾ ഉണ്ട്, ആ മോഡ്യൂളിന്റെ റെക്കോർഡാണ് 5ാമത്തെ റെക്കോർഡ്. അപ്പാരറ്റസ് റെക്കോർഡ്, അതായത് നമ്മുടെ മറിയ മോണ്ടിസോറി ഡിസൈൻ ചെയ്ത മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് വരുന്ന മെറ്റീരിയൽസ്, അതിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് മോഡ്യൂൾ 3. ആ റെക്കോർഡും അതിനെ കുറിച്ചാണ്. 5ാമത്തെ റെക്കോർഡ് എഴുതാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ അത് നോക്കിയിട്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. കാരണം ഓരോ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും അതിന്റെ യൂസസും അത് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവരെങ്ങനെയാണ്, എന്താണ് അവർക്ക് അതിന് മനസ്സിലാകുന്നത്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ്. അതൊക്കെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി മറിയ മോണ്ടിസോറി പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അത് നമ്മൾക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് എഴുതാം. അത് മോഡ്യൂൾ 3 ആവുമ്പോഴേക്കും മതി. യെസ്, എഴുതേണ്ടത് റെക്കോർഡ് ബുക്കിലാണോ എഴുതേണ്ടത്? എന്തോ റെക്കോർഡ് ബുക്കിലാണോ? റെക്കോർഡ് ബുക്ക് വാങ്ങിയേ. നമ്മൾ പണ്ട് ഇപ്പൊ സയൻസ് സോഷ്യലൊക്കെ, സയൻസ് സോഷ്യൽ അല്ല, കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് ബയോളജിക്കൊക്കെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് വാങ്ങില്ലായിരുന്നോ?
സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ മക്കൾ ആരെങ്കിലും +1 +2 സയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കയ്യിലുണ്ടോ? റെക്കോർഡ് കാണിക്കാനാണോ? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am, it's there. Yeah. യു ഹാവ്? Yeah, ma'am. I buy it. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്റെ റെക്കോർഡ് ഒന്ന് എടുത്തായത്. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോ 5 റെക്കോർഡ് വേണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഈ 5 റെക്കോർഡ് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് പല രീതിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. എന്ന് വെച്ചാല് റൈറ്റ് സൈഡ് ഇതുപോലെ വരയിട്ടതും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പ്ലെയിനുമായിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാം, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പിക്ചേഴ്സ് ഒട്ടിക്കും. എല്ലാ റെക്കോർഡ്സും ഇങ്ങനെ കുറെ എഴുതാനുള്ളതല്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചത് സ്റ്റോറി ബുക്കാണ്. നമ്മൾ തന്നെത്താനെ കഥ എഴുതേണ്ട ബുക്സ് ആണ് ഞാനിപ്പോ കാണിച്ചത്. അത് ഇപ്പോഴല്ല, പിന്നെ മതി. കാരണം നമ്മള് മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെ കുറച്ചായി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അതിനകത്ത് പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ ഇമാജിനേഷനും ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾക്കും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇമാജിനേഷനും ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും. നമ്മൾ അത് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ ചിലർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും, ചിലർക്ക് അത് അറിയില്ല, ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി പുറത്തേക്ക് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെത്താൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ? വേറൊരാൾ ചെയ്തു വെച്ചേക്കണം കോപ്പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആകുമോ? നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷൻ ആകുമോ? ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിച്ചിട്ട്, തീമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുതരും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു മോറൽ വാല്യൂ നൽകുന്നത്, കുട്ടികൾക്കൊരു മോറൽ വാല്യൂ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കഥ എഴുതാൻ പറയുമ്പോഴേക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മോറൽ വാല്യൂസ് കുറെ ഉണ്ടല്ലോ. ഹോണസ്റ്റി, പങ്ക്ച്വാലിറ്റി, കെയർ, ലവ്, അഫെക്ഷൻ, അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തും വരുന്ന രീതിയിലുള്ളത്. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കഥയാണിത്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് വളരെ സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് നീ കള്ളം പറയരുത്, നീ സത്യം മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് കുറെ അതിനെ എടുത്ത് ഷൗട്ട് ചെയ്ത് പേടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവനിത് എന്താ സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. കുട്ടികൾക്ക് കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും തൊട്ടു നോക്കുന്നതും ഒക്കെയാ പെട്ടെന്ന്. ഇപ്പൊ മേഘന പറഞ്ഞ പോലെ സെൻസസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ചെറുപ്പത്തിൽ അവരുടെ സെൻസാണ് കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ആകുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും വലിയൊരു ക്ലാസ് കൊടുത്താലൊന്നും അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അവർക്കെല്ലാം കാണണം, അതിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴേ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന കഥ, അപ്പൊ ഹോണസ്റ്റി, അപ്പൊ അതിനൊരു കഥയുടെ രൂപത്തിൽ ഒരു സ്റ്റോറി പോലെ നറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അവന്റെ ഉള്ളിൽ അത് കിട്ടും. യെസ്, ഞാനും കള്ളം പറയില്ല, ഞാനും എപ്പോഴും സത്യം പറയും, ഞാൻ പ്രേ ചെയ്യും, ഞാൻ മറ്റുള്ളവരോട് ഇങ്ങനെ പെറ്റ്സ്, ചില കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ അനിമൽസിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി ചില കുട്ടികളിൽ കാണും, അല്ലെ? ഉറുമ്പിനെയൊക്കെ കാണുമ്പോ ചവിട്ടി എന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് അതിനെ കുറെ വഴക്ക് പറഞ്ഞ് നീ ചെയ്തതും തെറ്റാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവന്റെ ഒരു ഈഗോ ശരിക്കും ഹേർട്ട് ചെയ്യും. അവന്റെ സെൽഫ് കൺസെപ്റ്റിനും സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസിനും ഒക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ അവരിലേക്ക് അതൊരു കഥയായിട്ട് എത്തിക്കുവാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അവൻ ചെയ്ത കാര്യം നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് ചുമ്മാ കുട്ടിയെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു കഥ പറഞ്ഞുതരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ വോയിസ് മോഡുലേഷൻ ഒക്കെ വരുത്തി ആ ഒരു ടോണിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിലർ കഥ പറയുന്നത് കേൾക്കാറില്ലേ, അതുപോലെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇവന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതങ്ങ് തറച്ചു കയറും. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട മെസ്സേജ് അത് നമ്മളൊരു ഷൗട്ടിങ്ങിലൂടെയോ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയിട്ട് കാര്യം അവനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്ന കഥകളെല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് ഓരോ മെസ്സേജ് എത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള കഥയായിരിക്കണം. വളരെ സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ്. കഥയെ കുറിച്ചുള്ള റെക്കോർഡ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല, അത് കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് മേഘന പറഞ്ഞ ഡൊമസ്റ്റിക് അനിമൽസ് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ അതെല്ലാം കൂടെ ചേരുന്ന ഒരു കളക്ഷൻ ബുക്കാണ്. സോ നമുക്ക് അതൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് ഞാൻ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ഇട്ടേക്കാം റെക്കോർഡിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്. മിസ്സേ, ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് വൈൽഡ് അനിമൽസും ഡൊമസ്റ്റിക് അനിമൽസും അത് മറ്റേ കാർഡ് ഉണ്ടാക്കാനല്ല മിസ് പറഞ്ഞ, അല്ലാണ്ട് റെക്കോർഡിലല്ലോ. റെക്കോർഡിന് നമുക്കത് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഞാനിപ്പോ റെക്കോർഡിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ കാരണം. ഞാനത് പറയാം സിനി. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മെറ്റീരിയൽസും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് മെറ്റീരിയൽസ്, ഇപ്പോ ആൽഫബറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് A4, ഇപ്പം എന്താ
സുരമ്യ. നമുക്ക് സുരമ്യ, എനിക്ക് ശരണ്യ എന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. സുരമ്യ ചെയ്തില്ലേ? അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഞാൻ പിക്ചർ റീഡിങ് കാർഡ്സ് ചെയ്തു, നിങ്ങൾക്ക് അത് തോന്നുക വേറൊരു, ഇപ്പൊ ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു റെക്ടാംഗിൾ ഷേപ്പ്, അത് അത്ര അട്രാക്റ്റീവ് ഒന്നുമല്ല. കുറച്ചുകൂടെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലവർ പോലെ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കുട്ടികൾ കാണുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ നോക്കും. പിന്നെ സുരമ്യ ചെയ്ത പോലെ സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്താൽ ഈ കാർഡും സേഫ് ആയിരിക്കും, അവർക്ക് പിടിക്കാനും രസം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് വെച്ചിട്ട് അവരെന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻ സോങ്ങോ ആക്ടിവിറ്റിയോ അവർക്ക് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് വിട്ട് അങ്ങനെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്തോളൂ, ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ റെക്കോർഡിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാകും. അപ്പൊ പിക്ചർ റീഡിംഗ് കാർഡ്സിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് അനിമൽസ് ഉപയോഗിക്കാം, ഫ്ലവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം, വൈൽഡ് അനിമൽസ് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? കളേഴ്സ് യൂസ്, കളർ കാർഡ് അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയല്ലോ, അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. കുട്ടികളെ നമ്മൾ കളർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യിക്കുമല്ലോ. ഞാൻ അന്ന് പഠിച്ച സമയത്ത് ചെയ്തതാട്ടോ. എനിക്ക് അത്ര ഭയങ്കര ക്രിയേഷനും ഇന്നോവേറ്റീവും പിന്നെ അങ്ങനത്തെ വലിയ ഇതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. കളർ ഗ്രീൻ കളേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, വൈബ്രന്റ് കളേഴ്സ് കേട്ടോ. ലൈറ്റ് കളേഴ്സ് ഒന്നും സെലക്ട് ചെയ്തത്, വൈബ്രന്റ് കളേഴ്സ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒട്ടിക്കാൻ എടുക്കുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും നല്ല കളേഴ്സ് ആയിരിക്കണം. ഇപ്പൊ റെഡ് എന്നുള്ള കളർ കുട്ടിയെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ഷേപ്പ് വരച്ചിട്ട് ആ ഷേപ്പിൽ ആ കളറ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കളർ പേപ്പർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഈ ഷേപ്പ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല, ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് കളർ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു കുട്ടികളെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാ കളറും ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഇരിക്കുക തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ മനസ്സിലായോ? കളർ കാർഡ് മനസ്സിലായോ? പിക്ചർ റീഡിംഗ് കാർഡ്സ്, വേർഡ് റീഡിംഗ് കാർഡ്, കളർ കാർഡ്, ഇത് മൂന്നും ചെയ്യാലോ. ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന. ബാക്കി ഞാൻ പിന്നെ പറയാം. കുറേശ്ശെ തരുന്നല്ലേ നല്ലത്. റെക്കോർഡും കൂടെ തരുമ്പോഴേക്കും. അപ്പൊ റെക്കോർഡ് നമ്മൾ 5 എണ്ണം വാങ്ങണം. ആ 5 എണ്ണത്തില് 3 റെക്കോർഡ് ഒരു സൈഡ് റൂൾഡും മറ്റേ സൈഡ് പ്ലെയിനും ആണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും. കാരണം പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് പിക്ചർ ഒട്ടിക്കുമ്പോഴല്ലേ ഒരു രസമുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് വരയിട്ടതിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പിക്ചേഴ്സ് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വര എങ്ങനെ കാണും? അപ്പൊ നോക്കുന്നതൊക്കെ വരയിലായിരിക്കും. അതുമല്ല, ചിലർക്ക് വരയ്ക്കാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം. പിക്ചർ കട്ട് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലപോലെ വരയ്ക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും. അവരെ സംബന്ധിച്ച് പ്ലെയിൻ പോർഷനിൽ വരയ്ക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു പേപ്പറിൽ വരച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു വെക്കേണ്ടി വരും. ക്ലിയർ ആയോ? 5 റെക്കോർഡിന്റെ പേര് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആ 5 പേരും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കും. ഞാൻ പറയാം ഓരോന്നിനും ഏത് ടൈപ്പ് റെക്കോർഡ് വേണം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 60, 70, 80, 90 ആ ഒരു റേഞ്ച് ഒക്കെയാന്ന് തോന്നുന്നു റെക്കോർഡിന്റെ റേറ്റ്. മാം, നമ്മൾ റെക്കോർഡ് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴേ പേജ് ഒരുപാടുള്ള വാങ്ങിക്കണോ അതോ ഇച്ചിരി ചെറിയത് വാങ്ങിച്ചാൽ മതിയോ? ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതിന്റെ പേജ് ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ പേജ് നമ്പർ കിട്ടില്ല, ആദ്യത്തേക്ക്. Ma'am, 200 pages is enough, no, ma'am? Yeah, 200 pages is more than enough. മെഗ്ന കോസ്റ്റ് എത്രയാ? എത്ര ആയിരുന്നു? It is 110, ma'am. 110. Okay. So that means for 70 rupees, 70 രൂപയ്ക്കൊക്കെ ഒരു 150, 120 പേജസിന്റെ ഒക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കും. അതൊക്കെ അത് ഓക്കെ ആയിരിക്കും, കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. ഞാൻ ആദ്യത്തെ റെക്കോർഡിലൊക്കെ പേജ് നമ്പർ എഴുതി, പിന്നെ എഴുതാൻ എനിക്ക് മടിയായി. പേജ് നമ്പർ ഒക്കെ എഴുതുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് പേജ് ഒക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം റെക്കോർഡ് എഴുതുമ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടന്റ്സ്, ഞാനിപ്പോ തരുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എത്ര പേജ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക. പേജ് നമ്പർ അങ്ങ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് എത്ര പേജ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക. പേജ് ആണ് കേട്ടോ, ഷീറ്റ് നമ്പർ അല്ല. പേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോത്ത് സൈഡ്സ് എടുക്കുമല്ലോ. എന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് അതിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ട ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ റെക്കോർഡ് വായിച്ചല്ലോ. ഫസ്റ്റ് വൺ മൈ കളക്ഷൻ ബുക്കാണ്. ഈ റെക്കോർഡാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതാൻ പോകുന്നത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബുക്കാണ്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ 2-3 പേജസിൽ മാത്രമാണ് റൈറ്റപ്സ് വരുള്ളൂ. പിന്നെ ഒന്നും നമുക്ക് ആദ്യത്തെ 2-3 ആക്ടിവിറ്റീസിന് മാത്രമേ എഴുതാനുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് പിക്ചേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതിയപ്പോ ഞാൻ ഈ റെക്കോർഡ്, എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ്
വരയിട്ട റൂൾഡ് പേജിൽ എഴുതാനാണ് എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ്. പക്ഷെ ഈ കളക്ഷൻ ബുക്കിൽ നിറയെ പിക്ചേഴ്സിന്റെ ആയതുകൊണ്ട് 2 സൈഡും പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡായിരുന്നു ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ വാങ്ങാൻ അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ആയിരിക്കും. ചില കുട്ടികൾ പറയണ്ടായിരുന്നു കിട്ടിയത് മുഴുവൻ അതായിരുന്നു. ചിലർ പറഞ്ഞു ഒരു സൈഡ് വരയിട്ടതും മറ്റേ സൈഡ് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതും കിട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ബുക്ക് കളക്ഷൻ ബുക്ക് ഇത് 2 സൈഡും പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് പ്രിഫർ ചെയ്തത്. ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് പിക്ചേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള ജോലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ പെട്ടെന്ന് കഴിയുന്ന ഒരു റെക്കോർഡാണ്. 1 വീക്ക് കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ആ റെക്കോർഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ ബുക്ക് ഷോപ്പിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിയ ചാർട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടില്ലേ, അനിമൽസിന്റെ 5 രൂപയോ അത്ര എങ്ങാനും കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറെ അനിമൽസിന്റെ പിക്ചർ ഉണ്ടാവും. വൈൽഡ് എലമെന്റ്സിന്റെ സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാവും, ബേർഡ്സിന്റെ സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാവും, ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാകും, ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടാകും, ട്രീസ് ഉണ്ടാകും, വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടാകും, ഫിഷസ് ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറെ ചാർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. 5 രൂപ എന്തോ ആണ് തോന്നുന്നു ചാർട്ട്. നമ്മളുടെ കുട്ടികളുടെ പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് പിക്ചേഴ്സ് കിട്ടാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി നമ്മളുടെ ബഡ്ജറ്റ് ഒക്കെ നോക്കി കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യാം. ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറയാം. ക്ലിയർ ആയോ? ഫസ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്ന മൈ കളക്ഷൻ ബുക്കാണ്. ഇതിന് ഞാൻ വാങ്ങിയ റെക്കോർഡ് 2 സൈഡും പ്ലെയിൻ ആയിരുന്നു. കാരണം കൂടുതലും പിക്ചേഴ്സ് ഒട്ടിക്കാനായിരുന്നു. വരയിട്ട ഭാഗത്ത് പിക്ചേഴ്സ് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല. ആ വര ഇങ്ങനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ കാണും, അപ്പൊ ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല. പ്ലെയിനിൽ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ പിക്ചറിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിയത് 2 സൈഡും പ്ലെയിൻ ആയിരുന്നു. പിന്നെ താഴെ 2, 3 കാണാം, സ്റ്റോറി ബുക്കും റൈം ബുക്കും. അതിന് ഒരു സൈഡ് റൂൾഡും മറ്റേ സൈഡ് പ്ലെയിനും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കഥ എഴുതുമ്പോൾ കഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ റൈം ബുക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റൈംസ് എഴുതിയിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ട് ഒരു എലീനെയും പൂച്ചേനെയും കുറിച്ചുള്ള റൈം എഴുതിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ എലീനെയും പൂച്ചേനെയും വരയ്ക്കാലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടിച്ചു വെക്കാലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എഴുതുന്ന ഭാഗത്ത് പിന്നെ ചിലർക്ക് ഇപ്പൊ പ്ലെയിൻ ഭാഗത്ത് എഴുതാൻ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഞാനൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു പോകും, എനിക്ക് ഒട്ടും പറ്റില്ല. ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് തന്നെ പറ്റും. വരയുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലപോലെ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് റൈം ബുക്കിനും സ്റ്റോറി ബുക്കിനും വാങ്ങിച്ചത് റൈറ്റ് സൈഡ് റൂൾഡ് വരയിട്ടതും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പ്ലെയിനുമാണ്. 4ാമത്തെ റെക്കോർഡ് പസിൽസ് ആൻഡ് അതർ കിഡ്സ് ആക്ടിവിറ്റി ബുക്ക്. ഇതിലും നമുക്ക് എഴുതാനൊന്നുമില്ല, കംപ്ലീറ്റ് പിക്ചേഴ്സാ. അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ചില വേർഡ്സ് ഒക്കെ എഴുതണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതിനും ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് പോലെ തന്നെ 2 സൈഡ് പ്ലെയിൻ ആണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. പിക്ചേഴ്സ് ഒട്ടിക്കലും വരയ്ക്കലും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ 4ാമത്തെ റെക്കോർഡിന് ഒരു നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കളിക്കുടുക്ക അറിയോ എല്ലാവർക്കും? മാജിക് പോട്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കളിക്കുടുക്ക വാങ്ങാറുണ്ട്. നമ്മൾ മറിച്ച് നോക്കും, ചില ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മളും ചെയ്യാറില്ലേ. അതിൽ പല പല ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇല്ലേ, കളർ ചെയ്യുക, ഡോട്ട്സ് യോജിപ്പിച്ച് പിക്ചർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക, നമ്പേഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്ത് പിക്ചേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡിഫറൻസ്. 2 പിക്ചർ തരും, ഒരേപോലെ തോന്നും, അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക, വഴി കണ്ടുപിടിക്കുക. അങ്ങനത്തെ കുറെ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലേ കളിക്കുടുക്കയിലുള്ളത്. അതാണ് നമ്മുടെ 4ാമത്തെ റെക്കോർഡ്. അപ്പൊ മനസ്സിലായോ ആ റെക്കോർഡ് എങ്ങനെയാണ്? 4ാമത്തെ അതാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 1ഉം 4ഉം നിങ്ങൾക്ക് അടുപ്പിച്ച് ചെയ്താൽ എളുപ്പമായിരിക്കും തോന്നുന്നു അല്ലെ? റൈമും സ്റ്റോറി അല്ലേ കുറച്ച് ടൈമൊക്കെ വേണ്ടത്, ആലോചിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് കഥ എഴുതുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. 1ഉം 4ഉം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? യെസ് മാം. പിക്ചർ ഒട്ടിക്കണോ, വഴിയൊക്കെ കണ്ടെത്താനുള്ളത് വരയ്ക്കോ ഒട്ടിക്കോ എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോ ചെയ്തതിനകത്ത് എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഒരു പട്ടിക്കുട്ടിയില്ലേ, പട്ടിക്കുട്ടി എവിടെയോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ദൂരെ അതിന്റെ കൂടുണ്ട്, അതിനാ കൂടിലെത്തണം. അപ്പൊ ആകെ ഞാൻ 2 പിക്ചർ കട്ട് ചെയ്തു. ഒന്നൊരു പട്ടിക്കുട്ടിയുടെ, പിന്നെ അതിന്റെ കെനൽ, അതിന്റെ കൂട്, അതും വെച്ചു. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വളച്ച് വരച്ചു. ചില ഇതിനകത്തൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു. പിന്നെ സ്മൂത്ത് ആയി പോകാനായിട്ട് ഒരു ഭാഗവും വെച്ചു. ആ രീതിയിൽ ഇറ്റ്സ് അപ് ടു യു. അത് എവിടെയോ ഉണ്ടായതല്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ തോന്നി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാറ്റ് വരുന്നു, റാറ്റിന് ഓടി മാളത്തിൽ കയറണം, അങ്ങനെ വഴി കണ്ടുപിടിക്കുക, അങ്ങനെ അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ മൈ കളക്ഷൻ ബുക്കാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ. നമുക്ക് നോക്കാം അതിലെന്തൊക്കെയാ. പ്ലീസ്. ഇതുപോലെ പിക്ചറിനെ ഒട്ടിക്കുന്ന ഒരു ബുക്കാണ്. പല ടൈപ്പ് പിക്ചറുകൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ എടുത്താൽ മതി. മതി. ഇത് ഒറ്റ സെറ്റാ, എല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒറ്റ സെറ്റാ.
കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റിന്റെ ഇത് കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചാണോ? അവർക്ക് മേടിച്ച മോള് 2ാം ക്ലാസ്സിലാ. അവരുടെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും കഴിഞ്ഞോ? ഇല്ല, കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ നാളത്തെ എക്സാം തുടങ്ങും. അല്ല, വേണ്ടി വരുമോന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. നമ്മള് കട്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ച് കഴിയുമ്പോ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഇല്ല വേറെ എന്റെ അവക്കുണ്ട്. അതെവിടെയാ കിട്ടിയ? സ്റ്റേഷനറി ഷോപ്പിലാ? സ്റ്റേഷനറി കിട്ടും. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. എത്ര രൂപയായി ആര്യ? ഇതിന് നോക്കട്ടെ. ഹസ്ബൻഡാണ് മേടിച്ചത്. അതിന്റെ ബാക്കിലോ ഫ്രണ്ടിലോ അങ്ങനെ റേറ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കി. മേ ബി 50 rupees. 90 രൂപ. 90. ഫസ്റ്റ് പേജിൽ അതിന്റെ നെയിം ഒന്ന് പറയും. എന്താണ് അതില് ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിരുന്നത്? നെയിം കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ്. ഇങ്ങനെ പല പിക്ചറുകളുണ്ട്. ഷീറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലേ? ഈ പശയുള്ളതാണോ? ബ്ലൂ പോലെ ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ? ഗ്ലൂ വെച്ച് ഒട്ടിക്കാവുന്നതാ. അതല്ല, അതിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാവുന്ന. അങ്ങനെയല്ല കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാ. ചിലത് അങ്ങനെയും കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മള് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കളേഴ്സ് പേപ്പറിന്റെ ബുക്ക്ലെറ്റ്, ഇതേപോലെ ചാർട്ട് പേപ്പർ, അങ്ങനെ കുറെ ഐറ്റംസ് കിട്ടും പിള്ളേരെ. ഞാനിപ്പോ എന്റെ മോൻ LKG അവന് ഓരോരോ സാധനങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ കുറെ വേണ്ടി വരും. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാം മേടിച്ചു വെക്കാൻ തോന്നും. കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്, കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത്. സമയം ടൈം കിട്ടണമെങ്കിൽ 1-2 ആഴ്ചയും കൊണ്ട് അത് വരികയും ചെയ്യും. ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. എന്താ ആര്യ പറയുന്നത്? ഈ ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ മേം കാണിച്ചില്ല, അപ്പൊ അതുപോലെ ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് ഒട്ടിച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും അല്ലെ? ഫ്ലവേഴ്സ് ചാർട്ടിന്റെ. മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം റെക്കോർഡിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളതെന്ന് നോക്കാം. അതിൽ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കളക്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കാം കേട്ടോ. അത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി എന്നല്ല. നമ്മുടെ റെക്കോർഡ് ബുക്കിലെ പേജസ് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യാം. 7 wonders കളക്ട് ചെയ്യണോ, അതെടുത്ത് ഒട്ടിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വാട്ടർ അനിമൽസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്, ഞാൻ എല്ലാ വെഹിക്കിൾസും കൂടെ ഒരുമിച്ചാ വെച്ചേ. അപ്പം ചില കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു റോഡിലൂടെ പോകുന്നത് സെപ്പറേറ്റ്, വാട്ടറിലൂടെ പോകുന്നത് സെപ്പറേറ്റ്, എയർ പോകുന്നത് സെപ്പറേറ്റ്, അങ്ങനെ ചെയ്യട്ടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അതൊക്കെ സബ്റ്റ് ചെയ്യും, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അത് ഇംപ്രൊവൈസ് ചെയ്യാം, മോഡിഫൈ ചെയ്യാം, ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തോടെ ചെയ്യണം. തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒപ്പിക്കുക, അത് ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ തോട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരാൻ. നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളെയും കൂട്ടുക. അവർക്കും ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും. അവര് ചില ആവശ്യമില്ലാത്ത ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് വന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഇരുന്നത് കട്ട് ചെയ്യാനും ഒട്ടിക്കാനും ഒക്കെ കൂടും. അവരെയും കൂട്ടുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ എന്താ പറഞ്ഞു മിസ്സേ, ഇപ്പൊ മിസ്സിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് റെക്കോർഡ് ബുക്കിൽ മിസ്സിന്റെ മാത്രമേ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് റെക്കോർഡ് തരുമ്പോഴാ മറ്റുള്ള മിസ് റെക്കോർഡ് തരുമ്പോഴൊക്കെ ഒറ്റ ബുക്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതി പോയി, അതുകൊണ്ടാ. അസൈൻമെന്റിന്റെ കാര്യമാണോ പറയുന്നത്? അസൈൻമെന്റിന്റെ കാര്യമല്ലേ പറയുന്നേ? അസൈൻമെന്റും ചെയ്യേണ്ട ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ലേ, അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. അതൊരു ബുക്കിൽ വെച്ചോളൂ, അതൊന്നും സാരില്ല. അത് സിമി ചേച്ചി കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് റെക്കോർഡ് ബുക്കില് ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്തു പോയി. റെക്കോർഡ് ബുക്കിനകത്ത് ചെയ്തോ? റെക്കോർഡ് ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചത് അതിൽ ചെയ്തോ? അല്ല, അസൈൻമെന്റ് ബുക്ക് ആയിരിക്കും. റെക്കോർഡ് വാങ്ങാൻ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. No, ma'am. She did that in record book itself. She is showing. Let me check. ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയിട്ട് അങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ബുക്ക് വാങ്ങിച്ച് തുടർന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നു. എന്താ സിമി ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, ആ റെക്കോർഡ് ബുക്കിൽ സിമിയുടെ അസൈൻമെന്റും ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ചെയ്തോളൂ. അതങ്ങ് മാറ്റി വെക്കുക. അത് കൂടാതെ ഇനി ഒരു 5 എണ്ണം വാങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? അല്ല, അസൈൻമെന്റിന് വേറെ ഉണ്ട്. ഞാൻ റെക്കോർഡിന് ഒരെണ്ണം വേറെ വാങ്ങിച്ചു. അതിലിപ്പോ മിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതി പോയി എന്ന് പറയാ. അത് ഇംഗ്ലീഷ് സാറ് റെക്കോർഡ് അത് എഴുതി പോയിണ്ട്. അത് കുഴപ്പമില്ല. സാറിനും അതൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു. ആരും നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് അങ്ങനെ നിങ്ങളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും പറയില്ല. എല്ലാം നല്ല സേഫ് ആയിട്ട് ടൈറ്റിലൊക്കെ കൊടുത്ത് ചെയ്തേക്കുമല്ലേ, ഏത് സബ്ജക്ട് ആണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്ന. സോ നോ പ്രോബ്ലം. സിമി ഷെഫ് ആണോ? ടേസ്റ്റ് ഓഫ് തൃശ്ശൂർ. അതെന്റെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലായിരുന്നു മിസ്. അതിപ്പോ എന്റെ അമ്മ മരിച്ചോട് കൂടി എനിക്ക് അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ടായി നിർത്തിയതാ. അത് പിന്നെ മോനാണ് ചെയ്തു തന്നിരുന്നതേ. പിന്നെ അവൻ ജോലിക്ക് പോയി തുടങ്ങിയപ്പോ വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും താല്പര്യമില്ല. പിന്നെ മനസ്സുകൊണ്ട് എനിക്കും ഒരു സുഖമില്ലാണ്ടായി. പിന്നെ അവൻ നിർബന്ധിച്ചിട്ടാ ഞാൻ ചെയ്തേ. അവരോട് പറയൂ, നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യൂ, ഞങ്ങക്ക് കാണാലോ. പിന്നെ കൊറേ ഇട്ടുണ്ട് വീഡിയോ.
ഇതാണോ പേര്? അത് തന്നെയാണോ? അത് ആ ടേസ്റ്റോ? പേര് തന്നെ മിസ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണല് മാത്രം പോരാട്ടോ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ തെളിവും വേണം. അറിയുള്ളൂ. ഇത് ലിങ്ക് ഇതന്നെ ലിങ്ക് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഇത് കാണാം. ഭക്ഷണം വേണോ? ചെയ്യൂ, പുതിയത് ചെയ്യൂ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. ചില യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ റെസിപ്പി ഒക്കെ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ചെയ്ത അതുപോലെ തന്നെ വരുമ്പോ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നില്ലേ? എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ ഫുഡിന്റെ ഇതില് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ പണ്ട് മുതൽ. അപ്പൊ ഞാൻ കൊറേ പഠിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്, കൊറേ ഐറ്റംസ് പഠിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ട് അത് ചെയ്തതാ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കാരണം അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ വീട്ടില് കേക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ കേക്കിന്റെ പണിയുണ്ട് ഇപ്പൊ അല്ലേ? കേക്കിന്റെ പണിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്ന ബുക്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ, അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. ഇത് നമ്മൾക്ക് റെക്കോർഡ് ബുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണം. അത് ഈ റെക്കോർഡ് ഒന്ന് എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഇത് ഈ ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. എടുത്തിട്ട് മൈ കളക്ഷൻ ബുക്ക് നമ്മുടെ റെക്കോർഡ്. അതിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെ, പ്രോവർബ്സ്. ഞാനിവിടെ റൈറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 10 നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 10 എണ്ണം, മിനിമം ഒരു 10, മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാകാം. പക്ഷെ പേജ് എത്രയുണ്ടെന്ന് ആദ്യം ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാകണം. കാരണം ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് എഴുതാനുള്ള, മീൻസ് ഒട്ടിക്കാനുള്ളതാ പിക്ചേഴ്സ്. അപ്പൊ ഈ ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു ABCDE വരെയും കണ്ടോ, അവിടം വരെയാണ് നമുക്ക് എഴുതാനുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് പടം ഒട്ടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. റൈറ്റിങ്സ് ഒന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ എന്നോട് ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ചു, ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ്, വൈൽഡ് ആനിമൽസ്, ഫിഷസ് ഇതൊക്കെ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി 2-3 സെന്റൻസും കൂടി എഴുതിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എഴുതിക്കോളൂ, പേജ് നമ്പർ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ അതിനങ്ങനെ എഴുതി വെക്കണം എന്നൊരാഗ്രഹം. അപ്പൊ എഴുതിക്കോളാം പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ റെക്കോർഡാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മോഡിഫൈ ചെയ്യാം. പക്ഷെ കളക്ഷൻ ബുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക. എന്തൊക്കെ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാം, കുട്ടികൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന പിക്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ വർക്കും റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ചൈൽഡ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കേട്ടോ. കുട്ടികളുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോ വർക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അല്ലാണ്ട് നമ്മളൊരു അഡൾട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ഭയങ്കര ടഫായിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും, എല്ലാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. പ്രോവേർബ്സ് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് കളക്ഷൻ ബുക്കില്, ഈ പ്രോവേർബ്സ് കളക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള 2-3 പ്രോവേർബ്സ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു. പ്രോവർബില്ലേ? Where there is a will, there is a way. Yes, where there is a will, there is a way. It is no use crying over spoiled milk. All is well that ends well. Yes. Honest is the best policy. Honesty is the best policy. നമ്മൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കുറെ പ്രോവർബ്സ് കിട്ടും. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോവർബുകൾ എടുക്കുക. A stitch in time saves 9 അല്ലെ? Learn to walk before you run. Then practice makes man perfect, ma'am. Practice makes perfect. First ഞാൻ എഴുതിയ പ്രോവർബ് അതായിരുന്നു, പ്രാക്ടീസ് മേക്സ് പെർഫെക്റ്റ്. Ma'am, don't judge a book by its cover. Yes, don't judge a book by its cover. നമുക്ക് കുറെ ഉണ്ടല്ലേ. Money doesn't grow on trees. ഒരു 10 എണ്ണം അങ്ങനെയാണോ മാം? ഒരു 10 എണ്ണം വെച്ചാണോ എഴുതുന്നത്? മിനിമം 10 ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് മോർ. പക്ഷെ 10 എണ്ണമെങ്കിലും ഉണ്ടാകണം. 1-2 എഴുതിയിട്ട് നിർത്തരുത്. ഓക്കെ മാം. 10 എണ്ണമെങ്കിലും കാണണം. അത്രയും. അടുത്ത This record we couldn't write in plain, no, ma'am. Plain book. I didn't get you, Megha. Ma'am, this proverbs we couldn't write in plain, no, ma'am. Yeah, actually, the
first 4 activities, no, A, B, C, D, E, not 4, 5. Only these 5 activities need writing. ആദ്യത്തെ ഈ 5 എണ്ണത്തിന് മാത്രമേ എഴുതാനുള്ളൂ, ബാക്കി മുഴുവനും പിക്ചേഴ്സാ. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ചൂസ് പ്ലെയിൻ റെക്കോർഡ് ബുക്ക്. കാരണം ആദ്യത്തെ 5 എണ്ണം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സൈഡ് റൂൾഡും പ്ലെയിനും എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നമുക്ക് ബാക്കി ഫുൾ മെജോറിറ്റി ഒരു 90% നമുക്ക് പിക്ചേഴ്സ് ഒട്ടിക്കണം. പിക്ചേഴ്സ് ഈ വരയുള്ളതിൽ ഒട്ടിച്ച ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മാം ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. നമ്മള് എഴുതുമ്പോ പ്ലെയിൻ പേജിന്റെ ഒരു പ്ലെയിൻ പേജില് വെറുതെ ലൈൻസ് വരച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ എഴുതണതിന്റെ താഴെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈൻ കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ. അങ്ങനെ വരച്ച് നമുക്ക് ആ ഷെയ്ഡ് കണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതാനാണോ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? അതെ ഷെയ്ഡ് കണ്ടിട്ട് അതെ ഒരു പ്ലെയിൻ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ലൈൻസ് വരച്ചിട്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ എഴുതുന്ന പേജിന്റെ താഴെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഷെയ്ഡ് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നല്ല ഐഡിയ കേട്ടോ, നല്ല ഐഡിയ. ഞങ്ങള് പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നേ. പണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ +1 +2 അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോ നമ്മള് A4 ഷീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോ വരയ്ക്കാതെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. കൊള്ളാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു ഐഡിയ ഐ തിങ്ക് വി ഓൾ ക്യാൻ ഓപ്റ്റ്. അതുപോലെ ഒരു പേപ്പർ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് സെക്യൂർ ചെയ്യാലോ, അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ നീങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വല്ലതും വെക്കാം അല്ലേ? അത് ഓൾറെഡി അതും ഇരിക്കും. മിസ്സേ, ഇപ്പൊ റൈറ്റിംഗ് എഴുതാനായിട്ട് പ്രോവർബും പിന്നെ പസിൽസും ഒക്കെ എല്ലാതും ഒരു ബുക്കിലാ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പസിൽസിന് വേറെ പുസ്തകം വേണോ, വേറെ റെക്കോർഡ് ബുക്ക് വേണോ? പ്രോവർബ് എഴുതാൻ ഞാൻ 70 പ്രോവർബ് എഴുതി. എനിക്ക് ആകെ ഒരു പേജ് അടുത്ത പേജിലെ 2 ലൈനേ വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരെണ്ണത്തിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു ബുക്കല്ല. ഈ മൈ കളക്ഷൻ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിലാണ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത്. അല്ല താഴെ നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കണുണ്ടോ മൈ കളക്ഷൻ. റൈറ്റിങ്ങിനൊക്കെ ഒരു ഒറ്റ പുസ്തകം മതി അല്ലേ? മതി. ഫസ്റ്റ് പ്രോവർബ് എഴുതുക, മിനിമം 10. ഞാനൊരു 20 എണ്ണം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഒരു പേജും അടുത്ത പേജിലെ 2 ലൈനും വന്നു. നെക്സ്റ്റ് 1 ആണ് എനിക്ക് മാത്രമാണോ പ്രോവർബ് ഹെഡിങ് മാത്രമാണോ അതോ ഓരോന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതണോ? എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണ്ട, ജസ്റ്റ് ഞാൻ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രം മതി. അപ്പോ ചിലര് ചോദിച്ചു ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തോട്ടെ. ഇറ്റ്സ് അപ് ടു യു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തോട്ട് ഫോർ ദ ഡേ പറയില്ലേ, തോട്ട് ഫോർ ഡേ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം തോന്നുവാണെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതാം. Ma'am, if it is not the plain book, plain record, we can write in this, ma'am. You have that ruled one? Yeah, ma'am. So, how many record books you bought? I have known just only one, ma'am. Only one. So why don't you buy one plain for this one? We need 5 records. Ma'am, actually, I thought that record is we know, ma'am, one side plain and one side ruled, no, ma'am. So I bought that one. Okay, fine. The thing is that, Meghana, just look at this. Okay. It is pasted in the plain side. If there is lines, means the picture won't be highlighted. Plain side ലാണ് picture ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. Lines ഉള്ളപ്പോൾ ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണും. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് 1-2 പിക്ചർ അല്ല ഒട്ടിക്കാനുള്ളത്. We have many. Okay, I'll try. Just okay. വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വാങ്ങിച്ചു പോയെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ വാങ്ങാൻ ma'am, this is useful for there is 4 records to to write. I'll write that. Told that if you have bought 5 records like this, then no need to buy extra one. വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ you can buy for this one, that plain. Okay, so proverbs. Next one ഞാൻ എല്ലാ ബാച്ചിലും പറഞ്ഞ് കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. റിഡിൽസ്, അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ പസിൽസ് അല്ലെ. നമ്മൾ പണ്ട് ചെറുപ്പത്തില് കടങ്കഥകൾ എന്ന് പറയില്ലേ, ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരും. പസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുസൃതി ചോദ്യങ്ങൾ, ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. റിഡിൽസ് മീൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ആൻസറും ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബന്ധം തോന്നില്ല. ആൻസർ എന്തോ ഹൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും. സംതിങ് ലൈക്ക് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയില്ലേ, മുറ്റത്തെ ചെപ്പിന് അടപ്പില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയും. സോ നമ്മളിങ്ങനെ ഒട്ടും അറിയാത്തൊരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് തല പോയിരിക്കും. ആൻസർ പറയുമ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മളിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. പിന്നെന്താ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഞെട്ടില്ല വട്ടയില്ല.
അപ്പൊ ഏത് ഇലയാന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു. പക്ഷെ ഈ ഇലയുമായിട്ടൊരു മാച്ച് അല്ലാത്ത സാധനമാണല്ലോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നേ. പപ്പടമല്ലേ? സോ Ma'am, one riddle shall I say? Ma'am? What has key but cannot open locks? യെസ്. Keyboard. മാം ഒരെണ്ണം ഉണ്ട്, പറഞ്ഞോട്ടെ? മേ ഐ എന്തോ പറഞ്ഞോട്ടെ? ഒരു റില്ല് പറഞ്ഞോട്ടെ? പറയും പറയും. വാട്ട് ഈസ് ഓൾവേസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു ബട്ട് കാൺട്ട് സീ? വാട്ട് ഈസ് ഓൾവേസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു ബട്ട് കാൺട്ട് ബി സീൻ? ദ ഫ്യൂച്ചർ. ഫ്യൂച്ചർ. കണ്ടോ, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ ഇതായിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും വരുമല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിന്റെ ആൻസർ ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോ. ഇപ്പൊ റിഡിൽസ് നിങ്ങൾ കടങ്കഥ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കണം. പസിൽസ് ഈ കുസൃതി ചോദ്യങ്ങൾ, ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ എഴുതുക. ഇത് ഭയങ്കര ഡൗട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും കേട്ടോ. ഇതും 10 വേണം, 10 വേണം. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോ റിഡിൽ ഞാൻ ഒരെണ്ണം എഴുതിയത്, വാട്ട് ഹാസ് എ ഫേസ് ആൻഡ് 2 hands ബട്ട് നോ ആർംസ് ഓർ ലെഗ്സ്. ഫേസ് ഉണ്ട്, 2 കൈ ഉണ്ട്. Clock, ma'am. ക്ലോക്ക്. ഇതാണ് ഞാനിപ്പോ റിഡിൽ എഴുതിയത്. പിന്നെ പസിൽസ്, പസിൽസിന്റെ കേസ് വന്നപ്പോ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വന്നത് ക്രോസ് വേർഡ് പസിൽ ആണേ. ക്രോസ് വേർഡ് പസിൽ അറിയാലോ, നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? ഡൗണും നീളത്തിലും താഴേക്കും ഒക്കെ എഴുതി നമ്മൾ ബാലരമയിലൊക്കെ കുറെ പദപ്രശ്നം നമ്മൾ അറിയില്ലേ, ക്രോസ് വേർഡ് പസിൽസ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പസിൽസിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേർഡ് പസിൽ എഴുതാം, പിക്ചർ പസിൽസ് എഴുതാം, ക്രോസ് വേർഡ് പസിൽസ് എഴുതാം. പക്ഷേ ജെറൂഷ ഒരു റിഡിൽ എന്തോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ് ആൻസർ വരുന്നത്. അപ്പോ നമ്മളുടെ 4ാമത്തെ റെക്കോർഡ് ബുക്ക് കണ്ടോ, കളിക്കുടുക്ക പോലത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതിൽ ഇത് മുഴുവൻ വരുന്നുണ്ട്. വേർഡ് പസിലും പിക്ചർ പസിലും ക്രോസ് വേർഡ് പസിലും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇതിൽ ആ പസിൽസ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബുക്കിൽ എഴുതുമ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യരുത്, സെയിം തന്നെ ആവരുത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ എഴുതിയപ്പോ ഞാൻ അത് കാരണം സെന്റൻസ് വരുന്ന ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലേ, അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഞാൻ പസിൽസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. കാരണം കിഡ്സ് ആക്ടിവിറ്റി ബുക്കിൽ ക്രോസ് വേർഡ് ചെയ്തു, വേർഡ് പസിൽ ചെയ്തു, പിക്ചർ പസിൽ ചെയ്തു, അങ്ങനത്തെ കുറെ പസിൽസ് അതിൽ വന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ റെക്കോർഡ് ബുക്ക് എഴുതിയപ്പം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള പസിൽസ് ആയിരുന്നു ഇതിൽ എഴുതിയത്. അത് നമുക്ക് ഡേയ്സിന്റെ കണക്ഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള പസിൽസ് എഴുതാം, ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ വെച്ചിട്ട് എഴുതാം അല്ലെ, ഒരാളുടെ അമ്മയുടെ ചേച്ചിയുടെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലേ നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കുന്നത്, ആ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം പസിൽസിൽ എഴുതാം. പിന്നെ ആളുകൾ നിൽക്കുന്ന പൊസിഷൻ, ഇവിടെ ഞാനൊരു പസിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഹരി ഈസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ബിഹൈൻഡ് ഗോപാൽ ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഗോപാൽ ഈസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ബിഹൈൻഡ് ഹരി, ഹൗ ഈസ് ദിസ് പോസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതായത് ബോത്ത് ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് വിത്ത് ദെയർ ബാക്സ്, 2 പേര് ഇങ്ങനെ ബാക്ക് തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുക, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പോസിബിൾ ആയത്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ട്രിക്കി ഒരു കുസൃതി ചോദ്യം പോലെ അല്ലെ. ദ ഡേ ആഫ്റ്റർ, ഡേയ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പസിൽസ് എഴുതാം. ദ ഡേ ആഫ്റ്റർ ടുമോറോ ഈസ് ദ 3rd day ആഫ്റ്റർ വെനസ്ഡേ, വിച്ച് ഡേ വാസ് ദ ഡേ ബിഫോർ യെസ്റ്റർഡേ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അത്. പിന്നെ റിലേഷൻ, റാണീസ് മോം ഹാഡ് 3 children. The first was June, second July. What was the name of 3rd child? എന്താ 3rd childന്റെ പേര്? റാണി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ക്യാൻ യു നെയിം 3 consecutive days without using the words Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday? നമുക്കറിയാം ഡേയ്സ് മൺഡേ തുടങ്ങി സൺഡേ ടു മൺഡേ വരുന്നുണ്ട്, സൺഡേ ടു സാറ്റർഡേ അങ്ങനെ വരും. പക്ഷെ അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ 3 days പറയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതായിരിക്കും? അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുത്. യെസ്റ്റർഡേ, ടുഡേ ആൻഡ് ടുമാറോ, അങ്ങനെയുള്ളതാണ് പസിൽസിൽ ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. മറ്റേത് റിഡിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കടങ്കഥയാ, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ആൻസറുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും നമുക്ക് തോന്നില്ല. ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. വാട്ട് ഹാസ് എ നെക്ക് ബട്ട് നോ ഹെഡ്, റിഡിലുള്ളതാണ്. കഴുത്തുണ്ട് പക്ഷെ തലയില്ല, അതെന്ത് സാധനം? ഷർട്ടാണ്. ഷർട്ടും ഒരു ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അല്ലെ. ഞാനിവിടെ ബോട്ടിൽ നിന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് റിഡിൽസിൽ വരും. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ആൻസറും ആയിട്ട് നമുക്കൊരു കണക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല. പക്ഷെ മറ്റേത് കുറച്ച് ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, പസിൽസ്. അങ്ങനെ കുറെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും എല്ലാവർക്കും അതൊരു ഡൗട്ടാണ് വരുന്നത്. Yesterday is always before today, but there is a place where yesterday always follows today. Yesterday എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇന്നലെയായിരുന്നു, ഇന്നത്തേന് മുമ്പായിരുന്നു. പക്ഷെ എവിടെയോ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് യെസ്റ്റർഡേ എന്നുണ്ട്. എവിടെയാണ്? ഡിക്ഷണറിയിൽ, ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിലല്ലേ ഡിക്ഷണറിയിൽ വേർഡ്സ് വരും. സോ യെസ്റ്റർഡേ അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ആണ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പസിൽസിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. സോ മാം, ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ? നമ്മൾ 5 റെക്കോർഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അല്ല, 5ാമത്തെ റെക്കോർഡ് എങ്ങനത്തെ മേടിക്കണേ? ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ ഒരുമിച്ച് മേടിച്ചു കൊണ്ടുവരാനാ. 5ാമത്തെ റെക്കോർഡ് നമുക്ക് അപ്പാരറ്റസ് റെക്കോർഡാണ്, പ്രാക്ടിക്കൽസ്. അത് റൈറ്റ് സൈഡ് റൂൾഡും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പ്ലെയിനും നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം അതിന് നമുക്ക് പിക്ചേഴ്സ് ഒട്ടിക്കണം, മെറ്റീരിയൽസിന്റെ പിക്ചേഴ്സ്, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റൈറ്റ് അപ്പ് ഉണ്ട്. സോ കിഡ്സ് ആക്ടിവിറ്റി ബുക്കും മൈ കളക്ഷൻ ബുക്കും ഇത് രണ്ടും പ്ലെയിൻ ആയാൽ നന്നായിരിക്കും. ബാക്കിയെല്ലാം റൂൾഡും പ്ലെയിനും. ബാക്കി 3 മാം, ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? ഇപ്പൊ നമ്മള് ചെയ്യേണ്ടത് 1ും 4ും റെക്കോർഡ് വാങ്ങിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനല്ലേ മാം പറഞ്ഞത്? അതെ അതെ, ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നതിന് ശേഷം തുടങ്ങിയാൽ മതിയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആക്ടിവിറ്റി പറയുന്നതനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ പോരെ? അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണ്ടല്ലോ. 4th റെക്കോർഡിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം 4th മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ. Ma'am, first we will do, then after then you give the 4th, ma'am. That will be better. അല്ലെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ബെറ്റർ. കാരണം ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ 4th സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും ബേർഡനും ഉണ്ടാവില്ല, ടെൻഷനും ഉണ്ടാവില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് എങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിരിക്കും. മാം, ഇത് റെക്കോർഡ് എത്ര ഇങ്ങനെ ടൈം ഉണ്ട്? ഇത്ര ടൈമിന്റെ ഉള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം? എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്താൽ അത്രയും നല്ലത്. നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന പരീക്ഷ റെക്കോർഡ് എഴുതും എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരും ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ. ഓക്കെ മാം. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ലേ, ഇത് റെക്കോർഡ് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണോ അതോ കളക്ഷൻ ബുക്കിലാണോ? എന്തോ ഇല്ല, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ലേ, ഇത് കളക്ഷൻ ബുക്കിലാണോ അതോ റെക്കോർഡ് ബുക്കിലാണോ ചെയ്യേണ്ടത്? കളക്ഷൻ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡാണ്. അത് മറ്റേ മാം കാണിച്ചോളി, അതേപോലത്തെ ബുക്കാണോ മേടിക്കേണ്ടത്? അതെ അതെ, നമ്മള് സാധാരണ കവർ ചെയ്തോണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ പുസ്തകം കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല. ഈ കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സിന്റെ ഒക്കെ റെക്കോർഡ് വാങ്ങില്ലേ പിള്ളേര്? യെസ്, സൈൻ ഔട്ട്. മിസ് ഒരു കാര്യമുണ്ട്. മിസ്, ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റിന്റെ അത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണ മാർക്ക് തന്നെ ഇട്ടാലേ അത് മിസ് അവിടെ ഇത് മാർക്കിലായിട്ട് കൂട്ടോ? മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോന്ന് നോക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും മോക്ക് ടെസ്റ്റ് കയറി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ തെറ്റിപ്പോയി വീണ്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് വീണ്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. വീണ്ടും അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. എനിക്കൊരു പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് തരുന്നത്. അല്ലാണ്ട് മാർക്കൊന്നും അവിടെ ഇടാവില്ലല്ലോ? എന്നുവെച്ചാൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കും. ശരി. Okay, sign out, please. Hi everyone. First of all, I thanks to Jisha ma'am. Interesting and enjoyable class given to us. Thank you so much, ma'am, for sharing your valuable knowledge. Today we learned about, we saw some materials making ability of our some friends and their presentation skill. I think we all enjoy and learn how to teach children. And today we discuss about record book, discuss about collection book and proverbs, puzzles, riddles, etc. Okay friends. In my conclusion, I included a short poem about our dreams.
dreams. Hold fast to dreams, for if dreams die, life is a broken winged bird that cannot fly. Hold fast to dreams, for when dreams go, life is a barren field, frozen with snow. Friends, let's strive to achieve our dreams. Thank you, ma'am. This is signed out by Aishwarya. Okay, thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am.